हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी में। हूँ भावनाबेन राठोड। आज आपणे बनावशुं नवा मसाला साथे अने नवी रीते भरेला टिंडोळानुं शाक। तो विडियो पूरेपूरो जोजो अने विडियो पसंद आवे तो विडियो ने लाइक, शेर अने सब्सक्राइब करी पासे रहेलुं बेल प्रेस करो, जेथी आवनारा नवा विडियो सौथी पहेला आपने मळे। तो चालो बनावीए। मात्र 10 ज मिनिट में तैयार थई जतुं आखा टिंडोळानुं शाक। आज आपणे बनावशुं टिंडोळानुं शाक एकदम नवा मसाला साथे अने स्वादिष्ट। घણા લોકોને ટીંડોળાનું શાક ખાવું પસંદ નથી હોતું, પણ જો તમે આ રીતે નવા મસાલા સાથે ટીંડોળાનું શાક બનાવશો તો જેને ટીંડોળાનું શાક નહીં ભાવતું હોય એ પણ સ્પેશિયલ તમારી પાસે આ ટીંડોળાનું શાક બનાવડાવશે। તો ટીંડોળાનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 250 ગ્રામ દેશી ટીંડોળા લીધા છે। બને ત્યાં સુધી આ રીતે દેશી ટીંડોળાનો ઉપયોગ કરવાનો। દેશી ટીંડોળા અંદરથી એકદમ કૂણા હોય છે, જેમાં લાલ બિયા નથી હોતા। અત્યારે આપણે ટીંડોળાને સારી રીતે ધોઈ લીધા છે, પછી જ ઉપયોગમાં લઈએ છીએ। तो पहला तो टींडोळा समारी लेशुं। टींडोळानो आगळ अने पाछळनो भाग अलग करी अने वच्चे एक ऊभो कापो करी लेशुं। अने कोई मोटा टींडोळा होय तो एना आपणे 2 भाग करी लेशुं। आ रीते 2 भागमां समारी लेशुं। बधा ज टींडोळा समारी लीधा छे अने मोटा टींडोळाना आपणे 2 भाग करी लीधा छे। तो समारेला टींडोळा साइड पर राखी देशुं अने स्पेशियल चटपटो मसालो तैयार करशुं। तो मसाला माटे एक मिक्सर जार लीधेलो छे। मिक्सर जार में आपणे 20 થી 25 नंग सींगदाणा लेशुं। एक मोटी चमची सफेद तल लीधा छे अने 2 चमची सूका नाळिયેરનું છીણ लीधुं छे। तो सींगदाणा, सूका नाळिયેરનું છીણ अने तल आपणे पीसी लेशुं। तो अहीं आपणा तल, सींगदाणा अने नाळिયેરનું છીણ सरस पीसाई गयुं छे। तो पीसेली बधुं सामग्री आपणे एक प्लेट में काढी लेशुं। हवे आ बधी पीसेली सामग्री साथे बाकीना मसाला करी लेशुं। तो मसाला में 1 चमची तीखुं लाल मरचुं लीधुं छे। लाल मरचुं तमारा स्वाद मुजब वधारे के ओछुं करी शको छो। अने पौणी चमची जेटलुं काश्मीरी लाल मरचुं लीधुं छे। काश्मीरी लाल मरचुं तीखुं नथी होतुं, पण शाकनो कलर बहु सरस आवे छे। होय तो नाखो, नहीतर लाल मरचुं पाउडर तमारी पसंदगी मुजब नाखी शको छो। अर्धी चमची हळदर, 1 चमची धाणा जीरुं, स्वाद प्रमाणे मीठुं, अर्धी चमची थी ओछो गरम मसालो, 2 चमची आदू मरचा अने लसणनी पेस्ट लीधेली छे, जेमां मैं 5 कड़ी लसणनी, 2 लीला मरचा अने 1 टुकड़ो आदूनो पीसी लीधेलो छे। मिक्स करी देशुं। तमे अहींया जोई शको छो के आदू मरचानी पेस्ट दरदरी करेली छे, एकदम फाइन पेस्ट नथी करी। आ रीते थोड़ी पेस्ट दरदरी ज राखवानी। आदू मरचा अने लसणनी खूब ज सरस फ्लेवर आपणा शाकमां आवशे। અને બધા સ્વાદને બેલેન્સ કરવા 1 ચમચી ખાંડ લેશું। તમને ગળપણ પસંદ ન હોય તો ખાંડ સ્કીપ કરી શકો છો। 1 ચમચી વરિયાળી લીધી છે, વરિયાળી મિક્સ કરશું। ફ્રેન્ડ્સ, આજનું શાક એકદમ સ્પેશિયલ બનશે, તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર મસાલો અને શાકની રેસીપી પૂરેપૂરી જોજો। અડધી ચમચી જેટલું તેલ નાખી અને બધો મસાલો હાથેથી ચોળી અને મિક્સ કરી લેશું। મસાલામાં થોડા લીલા ધાણા પણ મિક્સ કરી દેશું। मसालो तैयार थई गयो छे। तो कापो करीने राखेला टींडोळामां आपणे मसालो भरी लेशुं। तो बधा ज टींडोळामां मसालो भरी लीधो छे अने थोड़ो मसालो वधेलो छे, जेनो आपणे आगळ उपयोग करी लेशुं। फ्रेंड्स, आ मसालो एटलो स्वादिष्ट बने छे अने आ मसालो तमे स्टोर पण करी शको छो। सवारनी भागदौड़मां घणाने टिफिन माटे थईने भरेला शाक खावा होय पण मसालो करवानो टाइम न होय, तो आ मसालो बनावी अने तमे सवारनी भागदौड़मां फटाफट शाक बनावी शको छो। ज्यारे तमारे मसालो स्टोर करवो होय तो मसालामां कोथमरी मिक्स नहीं करवानी, बाकी आ मसालो बनावी अने तमे 15 થી 20 दिवस फ्रीजमां स्टोर करी शको छो। तो आपणे टींडोळा भराईने तैयार छे। शाक बनावशुं। तो आजनुं शाक आपणे कूकरमां बनावशुं। शाक बनाववा माटे कूकरमां 2 चमची तेल मूकशुं। तेल गरम थतां अर्धी चमची राई नाखशुं અને અડધી ચમચી જીરું નાખશું। રાઈ અને જીરું સારી રીતે કકડી ગયા છે। હિંગ નાખશું। 5 થી 7 મીઠા લીમડાના પાન મિક્સ કરશું અને અહીંયા 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાની પ્યુરી કરીને રાખેલી છે। તમે ઈચ્છો તો ટમેટાના પીસ કરીને નાખી શકો છો।
ટમેટાની પ્યુરી તેલમાં એકદમ સારી રીતે સાંતળી લેશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ટમેટાની પ્યુરી તેલ સાથે એકદમ સરસ સંતળાઈ ગઈ છે અને પ્યુરીમાંથી તેલ અલગ પડવા માંડ્યું છે. તો ભરીને રાખેલા ટીંડોળા આપણે ટમેટાની સાથે મિક્સ કરી દઈશું. હળવા હાથે ઉપર નીચે કરશું. બાકી રહેલો મસાલો પણ શાક સાથે મિક્સ કરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને શાકને પહેલાં તેલ સાથે સાંતળી લેવાનું. શાકમાં પાણી નાખવાની બિલકુલ ઉતાવળ નહીં કરવાની. ક્યારેય પણ તમે શાકમાં પાણી પહેલાં નાખી દેશો તો શાકનો સ્વાદ જ બદલી જશે અને આ રીતે મસાલો તેલમાં સંતળાયેલો હશે અને પછી શાકમાં પાણી નાખશો તો શાકનો સ્વાદ ડબલ થઈ જશે. આગળ પણ આપણી ચેનલ ઉપર ઘણા શાકની રેસીપી મૂકેલ છે અને ફ્રેન્ડ્સ, હું દરેક વખતે તમને આ સૂચના આપું છું કે શાકમાં મસાલો સંતળાઈ જાય પછી જ પાણી નાખવાનું. જો તમે ઓછા મસાલામાં શાક બનાવશો તો પણ તમારું શાક એકદમ સ્વાદિષ્ટ જ બનશે. મસાલામાંથી તેલ અલગ પડવું જોઈએ પછી જ પાણી નાખવાનું. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આપણા શાકમાંથી તેલ અલગ પડવા માંડ્યું છે. તો ટીંડોળા મસાલા સાથે એકદમ સારી રીતે સંતળાઈ ગયા છે. હવે પાણી નાખશું. આ ચમચા ઉપર આ રીતના નાખશું જેથી ચમચામાં રહેલો મસાલો પણ શાકમાં સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. તો અહીંયા મેં અડધા કપ જેટલું પાણી મિક્સ કરેલું છે. કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી અને 2 જ સીટી થવા દેવાની છે. 2 જ સીટીમાં આપણું શાક એકદમ સરસ બફાઈ જશે. અહીંયા કુકરમાં 2 સીટી થઈ ગઈ છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને કુકર એની રીતે જ હવા રિલીઝ થવા કુકરમાં એની રીતે જ હવા રિલીઝ થવા દેશું. પછી શાક સર્વ કરશું. કુકરમાં હવા રિલીઝ થઈ ગઈ છે. શાક જોઈ લઈએ તો તમે જોઈ શકો છો શાકનું કલર અને ટેક્સચર. ફ્રેન્ડ્સ, શાક જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ ને. તો તૈયાર થયેલું શાક ગરમ ગરમ ફુલકા રોટલી સાથે સર્વ કરશું. ઉપરથી થોડી કોથમરી નાખીને ગાર્નિશ કરશું. તો તૈયાર છે. માત્ર 10 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતું આખા ટીંડોળાનું શાક. તો સ્પેશિયલ મસાલા સાથે બનેલા શાકની રેસીપી એક વખત ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે તમને આ નવી રીતે બનેલા ટીંડોળાનું શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.